이곳은 인도 북동부 펀잡주에 있는 한 사립학교. 매일 아침 7시 이 학교에서는 수업을 시작하기 전 전교생이 참여하는 아침 기도로 하루를 연다. 힌두교 종교의식의 하나인 하완 뿌자다. 하완 뿌자는 하루를 열고 하루를 마감하는 시간에 신에게 안전과 평온을 기원하는 힌두교의 예배의식이다. 하완 뿌자는 불의식이라고도 불리는데 신에게 나쁜 마음과 몸을 정화시켜 달라고 불을 태우기 때문이다. 힌두교에서 불은 아그니 신을 상징하는 깨끗한 존재로 모든 것을 정화시키는 절대적인 힘을 가지고 있다. 힌두교에서는 이 의식을 통해 지은 죄를 용서받고 영혼을 정화해야 한다고 믿는다. 의식이 이루어지는 동안 학생들은 힌두 경전을 교사와 함께 암송한다. 힌두 경전은 고대 인도의 교육에서 중요한 교재였지만 오늘날에는 정식 교과목이 아니다. 게다가 산스크리트어로 쓰여 있는 힌두 경전은 그 내용에 우주의 원리와 종교, 철학을 담고 있고 분량도 많아 외우기도 쉽지가 않다. 그런데 이 학교의 학생들은 그 어려운 힌두 경전을 술술 암송하고 있었다. 이런 일이 어떻게 가능할까? We believe that our Gayatri mantra, this is the Ved mantras they learn by heart. So when they recite the Gayatri mantra, it improves their memory part. This is scientifically proved also by the scientists. So that's why these Ved mantras, which is an integral part of our daily prayer, that we perform the Havan in our school, and that is by rotation the students they participate and they learn all these Sanskrit Ved mantras by heart. So we do believe, and it's a strong belief, that it improves our memory part. Washerman, washerman, wash the hanky, wash the man. 그렇다면 인도 학생들의 암기 실력은 어느 정도일까? 직접 확인해 보기로 했다. 학생들이 암송하고 있는 것은 리그베다 중에서도 가장 신성시되는 주문인 만뜨라. 무려 4시간이 걸리는 분량이라고 한다. 학생들은 20분이 지나도록 그 긴 경전을 틀리지 않고 술술 외웠다. We recite all day long, so we can remember this by practicing all this. I learn in this. I take one CD, and मैंने ये movie में देखा एक. In our diary, homework diary, all mantras are written. I did it at home many times. So I learned the long mantras also. Okay, so you mean you kept practicing Yes. from your diary and Yes. learn this mantra? Yes. 공부의 중심을 암기에 두고 자신만의 비법을 갖고서 매일 연습하는 인도의 학생들. 그런데 저마다 수준급의 암기 실력을 자랑하고 있는 이 학교 학생들 사이에서도 최고의 암기왕으로 손꼽히는 한 여학생이 있다고 한다. 그 주인공을 만나기 위해 찾아온 한 초등학교 5학년 교실. 이 학교 최고의 암기왕은 수학 실력도 뛰어나다는데 그 주인공은 과연 누굴까? 바로 이 여학생, 난단이었다. Therefore, the proportion has. Yes, what is the first term of ratio? Second term. What are extremes in 선생님의 proportion? 어떤 질문에도 막힘없이 대답하는 난단이.
놀라운 암기력 때문에 난단이는 이 학교 최우등생 자리를 놓쳐본 적이 없다. वो बहुत ज़्यादा ही याद रख देते हैं जो भी मैम पढ़ाते हैं वो क्लास में वो याद रखते हैं सारा। Her calculations are fast than other students. So her memory is very sharp. 난단이의 암기 실력은 인도 전역에 널리 알려져 있다. 지난해 암기 대회에서 무작위로 선정된 100개의 단어를 10분이 채 안 되는 시간 동안 외운 뒤 순서대로 그리고 역순으로 모두 기억해낸 것이다. 그것은 암기 부분 공식 세계 기록이었다. 놀라운 것은 난단이의 암기 실력이 타고난 것이 아니라는 사실이다. 학교에서 그리 멀지 않은 난단이의 집. 암기 실력의 비밀을 캐내기 위해 찾아갔을 때 가족들은 세계 기록을 보유한 난단이에 대해 자랑스러운 마음을 감추지 않았다. समाज को नंदनी पर नाज है दैनिक जागरण अजीत वक्-वक् खेत्रों ਵਿੱਚ ਮੱਲਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਯਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ 이제 겨우 10살. 난단이는 어떻게 이 놀라운 암기 실력을 쌓은 것일까? उससे अच्छा इसने किया ये जो आपको अभी दिखाया टैलेंट वो खुद का है वो उसकी किसी का नहीं नहीं लगता ਤੂੰ ਬਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੰਦਨੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਸੇ ਮੇਨ ਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 꾸준한 노력과 훈련으로 지금의 암기 실력을 쌓았다는 난단이. 그 실력이 궁금했다. Knife, camera, 말로만 듣던 인도의 암기 신동 난단이의 암기 실력을 즉석에서 테스트해보기로 했다. lipstick, 먼저 20개의 영어 단어를 제시한 뒤 지금부터 외우기 시작하는 거죠? 몇 분 만에 다 외우는지 시간을 재보기로 했다. 암기 부분에서 세계 기록을 보유하고 있는 난단이. 과연 20개의 영어 단어를 외우는데 얼마의 시간이 필요할까? 놀랍게도 20개의 단어를 외우는데 걸린 시간은 정확히 1분 41초였다. ऊपर से नीचे कॉपी फ्लैग मिल्क कैमरा 이제 실력을 확인할 차례. हेलीकॉप्टर अर्थ डिक्शनरी साइलेंडर हेडफोन ट्रक 난단이는 외운 순서대로 단어를 정확하게 기억하고 있었다. माउस बकेट डायमंड 하나하나 확인해봤지만 틀리는 단어도 없었다. प्रिंटर कोल्ड ड्रिंक बिस्किट डायमंड बकेट 놀라운 것은 그뿐만이 아니다. माउस टी शर्ट 외운 순서와 거꾸로 말하게 해도 정확하게 모든 단어를 기억해냈다. ट्रक हेडफोन साइलेंडर डिक्शनरी एंड कॉपी ऐसे ना सुबह से यार घबरा रही है काम बहुत कर रहा है उसमें तुमने इतने कम टाइम में इतने जल्दी इतने वर्ड्स कैसे याद रख लिए? ये जैसे आप सोच रहे हैं कि ये वर्ड्स हैं, मेरे लिए ये वर्ड्स नहीं है, ये एक मेरे लिए एक स्टोरी है। मैंने इसकी इमेजिनेशन की आई मेमोरी से कि हम अपने को एक पिक्चर हम एक पिक्चर देखते हैं 2 घंटे की 3 घंटे की चल देखते हैं हम, तो हमें वो स्टोरी बहुत जल्दी याद हो जाती है और हमें कोई आके पूछता है कि इस वक्त इस एक्टर को किसने मारा था, तो हम झट बता देते हैं। 난단이의 경우와 마찬가지로 인도의 학생들은 각자 자신만의 암기 방법을 가지고 있었다. 학교 역시 암기를 가장 중요한 교육법의 하나로 여겨 학생들에게 암송을 통해 지식을 쌓도록 하고 있었다. 창의력을 둔화시킨다는 이유로 암기 학습법을 배척하고 있는 우리와는 전혀 다른 상황인 것이다.
과연 그 이유는 무엇일까? 그 해답을 얻기 위해 찾아간 곳은 인도 북부의 바라나시. 힌두교 최대의 성지 겐지스강이 있는 곳이다. 이제는 우리에게도 낯익은 겐지스강가의 목욕 장면. 인도인들은 이것을 이 생에서 지은 죄를 용서받고 더 좋은 다음 생을 보장받을 수 있는 최고의 정화의식으로 여긴다. 이 종교적 전통은 모두 인도의 힌두교 경전에서 비롯되었다. 겐지스 강변에 자리한 한 아슈람. 힌두교도들이 수행하며 거주하는 곳이다. 이곳 아슈람에서 운영하고 있는 학교에서는 힌두 경전을 읽는 것으로 하루를 시작한다. 고대 인도에서의 유일한 교육 방법은 암송이었다. 이를 통해 지식을 습득하고 도를 깨치는 것이었다. 이런 고도의 가르침을 사제들은 경전을 반복하여 암송하게 함으로써 습득하고 계승하게 했다. 일리아드 오디세이의 7배가 넘는 분량이라는 서사시 마하바라타도 오랜 세월 입에서 입으로 암송을 통해 전수되었다. 인도가 지금도 암기를 중요한 교육법으로 여기는 이유는 이러한 전통 때문이다. 그렇다면 인도의 학생들은 일리아드 오디세이의 7배가 넘는 방대한 경전을 어떤 방법으로 외울까? 매우 단순해 보이지만 인도의 암송 교육은 무작정 암기에만 매달리지 않는다. 무의미한 정보는 오래 저장되지 못하는 법. 교사는 먼저 경전의 내용을 학생들에게 이해시켜야 한다. 경전을 암송하는 것은 그 다음에 이루어지는 게 원칙이었다. 즉 이해가 우수한 암기력과 좋은 기억력의 첫 단계였던 것이다. 암송이라고 해서 무작정 첫 줄부터 외워나가는 건 아니다. 암송에도 원칙과 방법이 있는데 가장 중요한 것이 리듬감이다. 그 방법의 하나가 바로 손짓. 전문가들은 이 손짓이 들어오는 정보를 능동적으로 분석하고 받아들이게 하는 효과가 있다고 본다. 그렇다면 이런 인도의 암기 교육은 세계가 주목하는 인도의 두뇌 파워를 키워오는데 어떤 역할을 한 것일까? 국제 경쟁력 측면으로 갈 때는 결국은 암송은 작용을 한다는 거죠. 한국 시를 멋있게 낭송을 해버리고 다 외워가지고 한국의 고전 시들도 이렇게 다 외워서 해버리고 그러면 자꾸 사고가 낭송한 거 그 내용, 암송한 내용들을 맞출 수 있게 되거든요. 빠른 속도에 정확하게 외워진 내용인데 단편 지식이 아니고 상당 부분을 끌어서 주제를 가지고 얘기할 수 있는 걸 끌어주는데 그에 기여를 하는 것이 암송 교육이죠. 지금 인도인들은 과학기술 분야 외에도 경영, 사회과학 분야에 이르기까지 세계 유명 기업과 연구소에서 그 두뇌 역할을 담당하고 있다. 전문가들은 세계의 이목을 집중시키고 있는 이러한 성과의 밑바탕에는 인도만의 암기 교육이 있다고 말한다. 프리젠테이션이나 협상과 같이 말로 내용을 전달하고 상대방을 설득해야 하는 분야에 있어서 인도식의 암기 교육이 눈에 띄는 성과를 거두고 있다는 것이다. 치열한 경쟁 사회. 많은 양의 정보를 체계적으로 기억하고 순발력 있게 활용하는 사람이 유리할 수밖에 없다. 인도의 수도 델리에 있는 한 중고 서적 시장. 갈수록 경쟁이 치열해지는 인도 사회의 단면을 볼 수 있는 곳이다. 지금 인도에서는 교육이 신분과 계층을 뛰어넘을 수 있는 유일한 탈출구로 떠오르고 있는 실정.
이곳에는 없는 책이 없다. 호주머니가 가난한 이들도 큰 부담 없이 책을 구입할 수 있는 이곳은 그래서 1년 내내 사람들로 붐빈다. नहीं किताब ही ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं? किताब से पढ़ना क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं? रुचि के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर बात है। और कुछ अपनी जैसे कि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह हो गई आपकी, उस टाइप की किताब उसको करना चाहते हैं, उसमें चाहिए होता है। और क्या इंटरेस्ट होता है। और आजकल हर चीज़ में कंपटीशन है, ये देखो ना, यानी हर चीज़, हर आदमी को क्या है, यानी स्टैंडर्ड बनना होता है, किसी उस पर पहुँचना होता है, उस टाइप की किताब, इसलिए ज़रूर इनको। 이곳에서 많이 팔리는 책은 현대 사회가 경쟁에서 승리하기 위해 어떤 것을 필요로 하는지를 알려준다. 가장 먼저 눈에 띄는 것은 수학책. 우리와 달리 이공계 진출을 선호하기 때문이다. IT 강국답게 컴퓨터 관련 서적도 날개도 친 듯 팔려나간다. 그리고 또 하나는 바로 힌두 경전. 인도 사회가 여전히 힌두 종교 전통을 딛고 서 있기 때문이다. 인도인들은 경전을 글로 써서 명문화하는 것을 신성을 훼손하는 것이라고 여겼다. 그래서 암송을 통해 경전을 습득하게 했다. 이런 인도 고대 교육의 전통은 지금도 인도의 교육에 큰 영향력을 발휘하고 있다. नहीं करेंगे, ये लगातार हम याद नहीं करेंगे, तो हमारे पुरानी वैदिक पद्धति है कि याद करो, ज़्यादा याद करो और लगातार उसको पढ़ते जाओ, बार बार लर्न करो, बार बार रिपीट करो उसी को, उससे थोड़ी आसानी होती है। बाद में वो बचपन में अगर हम वो एक बार लगातार करा जाए, बाद में फिर फ्यूचर में मेरे काम आते हैं। 종교 전통의 흐름 속에 있지만 인도의 암기 교육은 단순한 암기의 차원을 넘어서고 있다. 이곳은 인도의 한 사립학원. 교사가 재밌는 수학 문제를 내고 있다. What is the day on 7 July 2007? 2007년 7월 7일이 무슨 요일인지 계산하라는 문제. 도대체 어떻게 풀어야 하는 걸까? 알고 보니 특정한 공식이 있어서 그것만 외우면 쉽게 답을 맞출 수 있었다. 우리에겐 낯설지만 수학이 발달한 인도에서는 흔한 일. 지난 시간에 방송된 배다수학 역시 특정한 계산 공식을 외워야만 활용할 수 있는 것과 같은 이치다. 바로 여기서 인도의 암기 교육은 또 한 번의 힘을 발휘한다. 그런데 이 수학 공식은 도대체 누가 발견한 것일까? 바로 이 학원의 강사 사비니 망갈 씨였다. 빠른 암기와 암산 부분 세계 기록 보유자인 그는 그 실력을 바탕으로 무작위로 선정된 날짜에 요일을 계산해내는 새로운 수학 공식을 만들었다. 지금은 학원에서 그 공식을 학생들에게 전수하고 있다는 사비니 망갈 씨. 그 실력을 확인해봤다. Can you tell me the date of my birthday? Yes, of course. Yeah, I was born in at 10th May 1967. 1967. Yeah. Wednesday. What? Wednesday. Wednesday? Yeah. That is 67 and May 10th. 10th. Oh. That is Wednesday. 어떻게 알아낸 것일까? 비밀은 이 코드 달력 속에 담겨 있었다. 누구나 쉽게 생년월일의 숫자만 대입하면 답을 얻을 수 있는 공식인데 이것을 만든 것이 사비니 망갈 씨다. 그에게 암기의 비결을 물어봤다. As the best method of memorizing, in the best way is AIR. As association, imagination and ridiculous thinking. As if we have to memorize anything, first of all, if we want quick recollection and fast long retention and fast recollection, then we need to use this formula. As this one is flamboyant. We have to make a mental image to memorize it, but in a particular way. That suppose a showy boy is making hairstyles, and then his auntie comes and flame his hair by inflaming. And when we have to tell the meaning of
flamboyant. When we first read flamboyant, what is the meaning of flamboyant? Flame, boy, aunt. Who has make a flame? Aunt. Why? Because boy is making show. Boy is showing hairstyles. We will reach at the answer that the thing. As we have to memorize anything, what we say, what is the best method? The best method to memorize anything is to connect the new information, something old, we already know. 이른 아침 난단이의 등교 준비가 한창이었다. 전날 학교에서 배운 내용을 새벽에 일어나 모두 복습하고 암기한 뒤였다. 우리가 확인한 인도의 암기 교육은 배운 내용을 충분히 이해하고 그것을 통째로 외우는 방식이었다. 그러나 인도의 암기 교육은 여기에 머물지 않는다. 암송을 통해 얻은 지식을 새로운 것을 얻어내는 힘으로 활용하고 있는 것이다. 인도의 많은 학교가 지금까지 암기 교육 방식을 버리지 않는 이유는 아이들에게 바로 그 힘을 길러주기 위해서였다. 내용을 이해하고 암기를 통해 정확하게 저장하는 것. 그래서 먼 훗날 필요할 때마다 바로 꺼내 쓸 수 있는 지식의 보물창고를 만드는 것. 인도의 암기 교육이 지향하는 진정한 목표는 거기에 있었다.